And I am very happy that so many doubts which are there in my mind, they are clear with these appliances. Even definitely my students are getting idea how our electric appliances are running at our homes, whichever machines are used behind that. Just now, first time they have observed that machine. And sir have explained it very well with a very simple language which will understand by the students. They are getting very nice knowledge definitely. Thank you so much on behalf of my students. Thank you, sir. आता याच्यावरती जर मी हे कनेक्शन केलं हा जेव्हा लागलेला आहे कारण लाईट आहे त्याच्यावर मी ते खालती मीटर्स दिलेली आहे ॲडजस्ट करू शकतो आपण किती करायचं लाईट कमी झाल्यावरती तो बंद झाला पण मोशन चालू ठेवायचं हा ठरल्यावरती तो चालू आता हा रिले ऑपरेट कसा होतो तर याच्यासाठी त्याच्यावर 2 कॉइल्स मगाशी मी चालू आजचं सेशन खूप इंटरेस्टिंग होतं त्यामुळे बरेच मशिनरी कन्सेप्ट आता क्लिअर झाल्या बरेच माहिती मिळाली जेअर कसं काम करतो केमिकल इंडस्ट्रीमध्ये कुठले गोष्टी यूज होतात कशा यूज होतात आणि त्याचे मेजर्स काय असतात त्याच्यासाठी सेफ्टी प्रिकॉशन कसे घ्यायचे असतात हे आम्हाला कळलं आणि खूप छान वाटलं असेच सेशन आम्हाला पुन्हा अटेंड करायला मिळेल Honorable Vaidyaji, Tendulkar sir, other students and staff who is accompanying you. This science center has been established to educate you in the field of science and applied science in application of science. Vaidyaji is an IIT engineer. He worked with Godrej Aerospace as a senior person. You might have seen GSLV and PSLV models which are made outside. The engines of those models were made by Vaidyaji and his team. So he has that kind of a contribution in the field of science and technology for our country. So let us give him a big round of applause. We are fortunate that a person like him who has voluntarily opted to come to our place and see you, teach you, educate you to make you better. Please listen to him very carefully and try to do things with your own hands at your home. That will involve editing. And let me share a very good news for which I would be very thankful today. That news is that we are going to set up in this Student Science and Innovation Activity Center a permanent setup of olive models, and he is going to give these models as a donation. So let us give him one more round of applause. All the best to you. Many scientists or any astronaut get stuck for 6 to 8 months, but 6 to 8 months is not a long time. The rocket is not here on the ground where we have all the resources which we can go and deploy. The rocket is stuck there in the space station. Now how to reach whatever spare parts required, how to analyze what has gone wrong. Sunita Williams herself knows only how to operate steering. If you didn't know after opening the bonnet or after opening your engine what is to be actually done.
she has to be taught remotely from here. She has to be given a lot of lectures and videos. She has to show exactly replica of that this is the way you open and then you open. Now you press this, you press this, you press this. You check what is the signal you are getting there. That's the way that problem will be analyzed. She is going to undergo training simultaneously while it is getting detected. And if this particular remote इसका आप मतलब है के बारे में क्या बात जेव्हा सेफली आतमध्ये जातो त्यावेळेला आवाज करत नाही जेव्हा आम्ही बरोबर बटन दाबतोय त्यावेळेला आवाज करत नाही कॉल्पिंग असतं ना बाहेर येतो शकता लॉक लागलं लॉक बरोबर चावीने उघडलं आवाज आला ते कधी चावीने उघडला नाही का आवाज चुकीचं बटन दाबलं त्यामध्ये फोर्स अशा पद्धतीने आपल्याला त्याच्यावरती कंट्रोल ठेवता येईल. Now you imagine that the shaft is only in water with the impeller of the fan loss on the surface. So the rest of the system is completely sealed. That means I have a leak-like box which I have packed it. This nut bolt what I have put that also is a leak type. So water is not going to go and sit inside here. What is coming out is only this shaft. So there is a special bearing and another attachment is added on top of it because bearing also has some hole. So it is called as a gland packing. So you are actually putting a rope, nylon rope, or Teflon rope, and there are special ropes like previously it was asbestos, now we have a ceramic rope. Those ropes are tied across this particular shaft which is rotating. So it will allow it to rotate like in our heater. It was allowing it to pass electricity, it was allowing heat to come out, but electricity was not coming out, it was not getting short. So the rest of the motor is completely sealed. This motor is not open, none of the sides. So here also the electrical connections are gone inside, but it is sealed. Water cannot sift from here. Water cannot sift from here. So only this pump, here are the openings for the pumps to take water. It will get rotated and it will be closed. But whereas in our normal pump, we have the open motor, which requires in fact cooling. समजतं काय काढतो त्या चित्रामध्ये त्यांनी प्रश्न विचारला रिले रिले कसा वळतो ते काय काढायचा प्रयत्न करतो आत्ता चालू आहेत आपले इव्हेंट जगामध्ये फ्रान्समध्ये त्या धावणारे अशा पद्धतीने आपल्याला वेगवेगळे उपक्रम याच्यामध्ये घेता येतात. छोट्या प्रमाणामध्ये आपल्याला बनवता येतं त्याचं एक उदाहरण आपण जेव्हा चालतो ना मेहनत लागते चालण्यासाठी चालण्यामध्ये काय होतं चालण्यामध्ये आपण कसं घेऊन फिरून बसतो ती चांगलं आपल्याला पाहिजे करतो आणि जी काय ध्यान असतो त्याच्यामध्ये ती वरती जाते. हा आहे रमण्याचं व्हायब्रेटर किंवा शेकर जे हाताने आपण हलवतो त्याच्यावेळी हा आपोआप निर्माण येतो. त्याला तुम्हाला जेवण पण बघायला लागेल किंवा ऐकायला लागेल. जर आपण हात लावला तर तुम्हाला त्याचं चांदीसारखं ॲक्शन होते असं दिसतं. भांड्यांवरती नाव टिकत द्यायला आपण करतो ना
असतं ते त्याच्यामध्ये एवढीशी छोटीशी मोठी दिसत पण नाही आपल्याला एवढ्या छोट्या ह्याच्यावरती ते चालू शकतं. आपण पॅकिंग करतो. पॅकिंग किती आपले आपण नग आयटम पॅक केले ते बघायचं असेल तर हा काउंटर आहे तर मोजत राहावं लागेल 1 2 3 4 5 प्रत्येक वेळेला आपण आपल्याला समजायला लागेल म्हणून आपण आता हे एक बघणार आहोत. त्याच्यामध्ये मला 2 पॅरामीटर दिसतात. एक आहे इथे लाल रंगाच्या याच्यावरती आकडा दिसतो जो आता 0 0 आहे बरोबर आणि खालती निळा आहे तो सुद्धा 0 0. हा जो वरचा जो लाल रंगाचा आकडा आहे त्याला म्हणायचं व्होल्टेज. किती दाब आहे. आपण ज्यावेळेला पाणी घेतो आणि ते इथल्या बाटलीमध्ये ठेवलेलं पाणी आहे हा पाण्याचा दाब किती आहे. जर आपण इथे छोटंसं भोग पाडलं तर हळूहळू पाणी बाहेर पडतं. तेच जर ह्या बाटलीला मी इकडनं वरना जशी कुंकर मारली तशी कुंकर मारली इथे भोग पाडलेला कारण जो बाहेर लांब होतो बरोबर. पिचकारीमध्ये आपण जेव्हा मारतो तेव्हा लांब होतो. का लांब होतं त्याच्यामध्ये प्रेशर आपण तयार करतो. ते पाणी खूप दाबायचा प्रयत्न करणार त्याचं पुढची जी तोटी असते तिकडनं ते बाहेर येणार असतं ते इतकं छोटं असतं की त्याचं प्रेशर बिल्डअप होतं. रॉकेट इंजिन कसं होतं आकाशामध्ये फटाक्याची दारू आपण जेव्हा आपल्या बाणामध्ये लावतो तेव्हा काय केलेली असते लवंगी फटाका डांबरी फटाका जेव्हा आपण फोडतो तेव्हा आवाज का होतो. म्हणजे फटाका ओढून बघितला काय असतं हा दारू ती कशी ठेवलेली असते ती पुडी मारलेली असते त्याची सायन्स टेक्नॉलॉजीची भरपूर माहिती दिली त्याबद्दल त्यांचे आभार व्यक्त करतो मी. त्यामुळे नवनवीन गोष्टी सायन्समध्ये आपल्याला शिकायला मिळाल्या. त्यामुळे आपले जे सायन्स विषय आहे तोही आपल्याला समजण्यास खूप मदत झाली. त्यामुळे त्यांचे मनपूर्वक आभार. ऍक्टिंग करतो मी चांगला ऍक्टर नाही आहे. मी खरंच दाखवतो तुम्हाला पकडण्याचा प्रयत्न करतो पण ते पकडलं जात नाही. एवढी त्याची ताकद वाढली आहे. मोटर स्पीडच्या व्होल्टेज ते बाहेर पडलं पकडला गेला. सायन्समध्ये 6% आहे पण केमिस्ट्री थोडी अवघड जाते ही एवढ्या सोप्या प्रकारे वैद्य सरांनी आम्हाला समजून दिली. खरंच त्यांचे खूप आभार आणि मला इथे बोलण्याबद्दल संधी दिली त्याबद्दल सरांचेही आभार. असेच नवनवीन केलं सृजन सायन्स सेंटरने करायला अशी माझी इच्छा आहे. म्हणजे आमच्या सर्वांचीच इच्छा आहे. बघितलेत ना थोडंफार तुमच्या लक्षात आलं असेल की आपल्या घरामध्ये आपण इलेक्ट्रिसिटी वापरतो. एक साधारण हे तुम्हाला समजलं असेल की ज्यावेळेला आपण कोणतं उपकरण चालू करतो त्यावेळेला इलेक्ट्रिसिटी जास्त खर्च होते आणि कंटिन्युअसली ते उपकरण चालू राहतं त्यावेळेला हळूहळू थोडं कमी होत जातं. हे तुम्हाला समजलं असेल. म्हणजे इन फ्युचरमध्ये आपण ऊर्जा संसाधनाची नवीन तयार करतो किंवा वापरणार आहोत ती का महत्त्वाची आहेत किंवा सोलारचा उपयोग आपण करून घ्यायचा ठरवतो किंवा त्याच्यावर आधारित वेगवेगळी उपकरणं तयार करतो ती का महत्त्वाची आहेत हे तुमच्या लक्षात आलं असेल. बरोबर आहे ना. तर आज या ठिकाणी वैद्य सरांनी खूप छान माहिती सांगितली. तुम्ही जर प्रश्न विचारले असते तर बरं झालं असतं काही शंका असतील तर खूप छान सर आम्हाला सुद्धा माहिती मिळाली. आम्ही ॲक्च्युली आर्ट्स आहोत आम्हाला याबद्दल काही माहीत नाही पण बऱ्याचशा गोष्टी थोड्याफार ज्या 10वीपर्यंत झाल्या होत्या त्यासुद्धा आम्हाला
थँक्यू